استقبال گرم جوشی سے کرنا ہے۔ سردار ندیم خان زندہ باد، سردار منظر النیر خان زندہ باد، ملک سہیل 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 خان زندہ باد، سردار ندیم خان زندہ باد، سیادی اریاض صاحب زندہ باد، اشفاق صاحب زندہ باد، اشفاق صاحب زندہ باد، سردار ندیم خان زندہ باد، سردار ندیم خان زندہ باد، سردار ندیم خان زندہ باد، سردار منظر خان زندہ باد، سردار ندیم خان زندہ باد، سردار ندیم خان زندہ باد۔ تاڑی مارو! مسلم لیگ نون! مسلم لیگ نون! مسلم لیگ نون! صاحب دعا منگاؤ، دعا کرو جی۔ السلام علیکم۔ وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيب خير خلق ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زندہ باد! سردار منظر امیر خان زندہ باد، چودھری ارشد خان زندہ باد۔ تو ان کا استقبال گرم جوشی سے کرنا ہے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ کالی دلی کی عوام مہربانی سر باقی بھی دو نا کے ساتھیوں کو دن کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا شاہد حضور ہم سے خفا ہے مناکلا کہ شاہد حضور ہم سے خفا ہے مناکلا کچھ ہم بھی اپنا تیرا باطن سوار لیں
بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا. یہ جو پروجیکٹ تھا وہ تقریباً ایک ناممکن کام تھا. 4 کروڑ 85 لاکھ کا یہ جو پروجیکٹ ہے ملک صاحب کے تعاون سے ہمارے محکمے کے بندوں نے ان تک کوششوں سے یہ پروجیکٹ کو مکمل عملی پجامہ پہنایا ہے. اس میں اس طرح تھا کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے جو کنسٹرکشن کے بندے تھے نا انہوں نے اونٹوں پہ اپنے یہ پول وغیرہ لاد کے یہاں پہ انہوں نے لگائے ہیں. تو ایک احساس سے بہت ہی مشکل کام تھا. اب چونکہ یہ لائن میرے ہینڈ اوور کر دی جائے گی انشاءاللہ میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا کہ اس پہ میٹرز بھی جلدی لگا کے سپلائی کو بحال کریں ہم. اور اس کے علاوہ جو بھی آپ لوگوں کا کام ہوگا میرے سب کے دروازے آپ لوگوں کے کھلے ہیں. انشاءاللہ آپ تشریف لائیں, آپ کے مسئلے اس ٹائم آن دا اسپاٹ حل کیے جائیں گے. بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام ملک سہیل صاحب, دیگر آئے مہمان, بزرگوں, براؤ, دوستوں, السلام علیکم. اللہ تعالیٰ نے بے پناہ کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے بے پناہ فضل ہے. یہ سارا کچھ رونقہ جو نہیں اللہ تعالیٰ نے کرم تو بغیر ممکن ہی نہیں. اسی دنیاوی گلن نال اللہ تعالیٰ نے اس شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ سب سے آگے سرخرو کیتا کہ آج ماشاء اللہ کریڈلی جے گرائے میں بجلی کا منصوبہ مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے شکر تو بعد اسی پاکستان مسلم لیگ نونی حکومت نے ملک سہیل صاحب نے خصوصی طور پہ ملک اعتبار صاحب نے بھی شکریہ ادا کرنے ہیں جنہوں نے تعاون تو بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہو سکتی. ملک صاحب بجلی ماشاء اللہ کریڈلی گراں بھی آ گئی, گنڈکس گراں بھی کچھ جگہ چلی گئی, لیکن علاقے میں اتنے زیادہ مسائل ان کے صرف اس بجلی نہ مسئلے حل نہیں ہونے. کریڈلی نہیں جتنا گرام ہے اس تو زیادہ اضافی آبادیاں جتنے اصل بجلی نے مزید ضرورت ہے. تو میں امید کرنا تو توقع کرنا کہ تصا جو بھی فنڈ مل سن تھی کریڈلی نے اضافی آبادیاں تو گنڈکس نے اضافی آبادی تو ڈوکش ڈوڈا کے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ بجلی نے گرانٹ مہیا کر جتنے اور مسائل اتنے کوہالی اثر آبادی ہے, کافی سارے گھر ہیں, اتنے 50-60 گھر ہے. اتنے پانی ایک دم اچانک انہیں کھوئیاں سک گئی ہیں. اصل اس نے کوئی سروے کرایا, اصل دلی خواہش ہے کہ تسی مہربانی کر کے اصل اسے پانی واسطے بھی خصوصی گرانٹ کرو. اس تو علاوہ لڑکیاں ہائی سکول بھی ریکوائرمنٹ ہے, وہ کرائٹیریا پورا نہیں ہو سکا. اللہ کرے وہ کرائٹیریا پورا ہوئے تو اصل خواہش ہے کہ ایسے لڑکیاں نے ہائی سکول بھی ہونا چاہیے. ویٹنری ڈاکٹر ایسے کوئی نہیں وہ ہونا چاہیے. انسان واسطے ڈسپینسری کوئی نہیں وہ ہونی چاہیے. کدے ڈسپینسری بھی نہیں ہو سکتی تو موبائل ڈسپینسری ہفتہ وار یا کچھ دنوں تک مطلب ریگولرلی طور پہ اتنے آئے تاکہ نہ غریب لوگوں کا جو دوائی ٹیکہ جڑا انہوں نے اتنے ہو گیا. میں ایسے نال تصا سارے عزیزاں دوست براواں کا دلوں شکریہ ادا کرنا کہ تصا دی بے انتہا مہربانی ہے کہ اصل جس ویلے بھی جیڑی گل آکھی تصا اس سے لبیک کیتا تو ہمیشہ اصل ساتھ دیتا ہے. اصل بھی تھی اصل برا ہو, اصل عزیز ہو, اصل فرض بننا کہ اسی تصا دی بہتری آتے جی کچھ ہو سکے کرنا. اسی پہلے بھی کرنے پہ ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی کر سا. تو میں سب دسنا تھی کڈلی والے کدے غور کرو تو تھی بڑے خوش قسمت بھی ہو کہ مسئلے مسائل ہیں, لیکن میں سمجھنا کہ ڈیلی کے جو گرام ہیں جیسے لڑکے ہائی سکول ہے, گلیاں کافی ساری پکیاں ہو گیا, واٹر سپلائی اسکیم تو اتنے چلنی پی, بجلی اتنے ہے. میرا خیال ہے اٹک شہر نے بھی کئی محلے ہو سن جیسے اتنی سہولتیں کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنا چاہیے کہ نال بالکل خاموش نہیں, اصل ہلائی جلائی رکھو تاکہ باقی جڑے مسئلے اسی ان بھی نال حل کیتی رہے. میں ایک بار ود تو سر وغیرہ شکریہ ادا کرنا کہ تھی ہمیشہ سر عزت افزائی کرنے ہو, ہمیشہ سر تعاون کرنے ہو, ہمیشہ سر کنڈ بھاری کرنے ہو. ویلو میں واسطے ایک بھائی آخی وینا وہ آنے کے پردے وصلاں دے وصل آخنے تو خانوال کی پیازاں اتنے تو گھٹ لوگ آنے آخنے پردے وصلاں دے تو توڑنے بھا وہدے بندے چنگیاں نسلاں دے. کوئی سڑک تے آئی لاری, کوئی سڑک تے آئی لاری,
लजपाल सुनी दे हने ताखाना नाल लैयारी लजपाल सुनी दे हने ताखाना नाल लैयारी तराड़ी मारो यार चार अगर को नबीद हो सफेद दुश्मना को खबर करो वो जो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया और जो रुके तो कोहे गरा थे हम जो चले तो जहां से गुजर गए जो रुके तो कोहे गरा थे हम जो चले तो जहां से गुजर गए राह यार तुझको कदम कदम हमने यादगार बना दिया। और एक मायाज सरदार मंजर अमीर खान और अक्सर सुने ने उन्हें इन्होंने नवा यादगार दिता ते उस माइये छोड़ देवना भी कोई चंगी गल नहीं होया कि कोई बेरी दा बूर हो सी सैर खान साहब कोई बेरी दा बूर हो सी खून शरीफां दा लजपाल जरूर दुनिया भरपूर तालियां भरपूर नारे चे भरपूर तरीके नाल इस्तकबाल करो अपने मेंबर कौमी असम्बली मोहतरम जनाब मलक सुहेल खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल इकराम सरदार मंजर अमीर खान साहब, नदीम खान साहब, चौधरी अरशद साहब, स्टेज ते बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ीन ते पंडाल विच बैठे हुए काली दिल्ली ने बुजुर्गों दोस्तों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। अज ना ही दिन तुसा सारे वास्ते जाहिर है कि एक बड़ा खुशी ना और अहम दिन है क्योंकि साडे इलाके कई ग्रां है जीवन के जड़े पाकिस्तान 75 साल बढ़ने तो बावजूद भी बुनियादी सहूलतों तो महरूम रहन और जिस अजकल ने दौर बिजली जड़ी वो एक अहम जरूरत है इंसान वास्ते और उस हिसाब ना तुस सारे वास्ते तो ज़ाहिर एक बड़ा खुशी ना दिन है। लेकिन असी जेड़े इस स्टेज पे बैठे हुए हैं असी भी समझने हैं कि अड्डे वास्ते भी अज बड़ी फखर नहीं गल है कि असी अज इसने इफ्तिताह वास्ते आए हैं बिजली ने और खास तौर पर मेरे वास्ते मैं बड़ा तवील अरसे तो पहले मेरे वालिद साहब भी मैं भी तकरीबन 24-25 साल हो गए इस इलाके सियासत पे करने में और पिछली हुकूमत असा आखिरी 14 महीने मिले इक़्तिदार ने और उस 85 करोड़ रुपए नहीं मैं अपने हल्के बिजली लवाई है 85 करोड़ रुपए नहीं और 85 करोड़ विचों तकरीबन मैं समझना कि 60 करोड़ नहीं या 65 करोड़ नहीं बिजली ज्यादा तहसील जंड च लगी क्योंकि इत्थे पूरे ग्राम बिजली तो महरूम है। अड्डे को पिंड गेब तहसील या फतेहजंग तहसील जड़ा इजाफी आबादियां रह गई ग्रां इस तरह महरूम नहीं बने। चंद गल्ला तुहाडे नाल करसां ज्यादा टाइम तुहाडा ना गिने पहले भी मां अंदाजा है कि तुसी काफ़ी देर तो इंतजार पे करे वो जिस असा फंड मिले है तो अड्डे वास्ते ज़ाहिर है बड़ा बड़ा इलाका है और आम तौर पर सियासी जड़े अपने फंड ना जड़ा हिसाब किताब है वो वोटा ना करे ने बई इत्थे फंड दिसां ते कितने वोट लभ सन ते फलानी जगह दिसां ते कितने लभ सन। लेकिन असा ये सोच बिल्कुल नहीं रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। अड्डी सोच है कि असी तकरीबन 35-40 साल हो गए इस इलाके सियासत पे करने अगर मैं MNA बन गया तो इत्थे अगर कई बंदे मां वोट दिते या नहीं वोट दिते उनका सारे ना हक मैंड से बनना और उस हवाले ना काली दिल्ली जे गिराए वास्ते
4 करोड़ 85 लाख नहीं है 5 करोड़ नहीं जड़ी ग्रांट है बड़ी वड्डी ग्रांट है। इस आम तौर पर सियासी जड़ा अड़दा ग्रां राजी कर गया ना, लेकिन ऐसा भी नहीं, क्योंकि मैं कायल ना कि मैं जिथे भी काम शुरू करावी तो अधूरा शुरू करावी। मैं कोशिश होनी कि अगर जिथे असी कोई फंड देवां तो कम अज कम उस ग्राया पूरा उसना एक सहूलत पूरी मुहैया होनी चाहिए। और इस वास्ते इसे सोच आसे अगे रख के, हालांकि कई लोग माख ने भी है जी तुसा एक ही ग्राया 5 करोड़ रुपए दे देते हैं तो बाकी कई ग्रां राजी हो जाना, लेकिन मैं जाती तौर पर यह ख्याल कि असी जिस इलाके काम करवा उथे कम अज कम एक पूरी तरीके ना होना चाहिए ना, तो वही सोच रख के असा इतने पैसे दिते वन। और अलहमदुलिल्लाह अज असा खुशी वे कि असी अज इतने आए हुए इफ्तिताह पे करने वा। और अन करीब मैं इतने पता किया कि मैं हाले दरखास्त भी पै गिने कि थोड़े जेडे मीटर रही ने, लेकिन इतने मैं तुसा जरूर रख सा कि अगर 4 करोड़ 85 लाख तुड़ तई पहुंच गया ना तो मीटर भी तुड़ तई पहुंच वैसा कोई रिश्वत ना पै दे वास्ते। बिल्कुल इतने SDO साहब बैठे हुए और इनका भी ताल्लुक मापतला बलोचिस्तान ना आवे, तो ये भी इलाका को बलोचिस्तान से अलहदा नहीं वे भी बलोचिस्तान ही बना पाया। बहरहाल वो कोशिश हो सी कि तुसी चूंकि गरीब लोग कई मैं ना चाहना कि इतनी ग्रांट ने बाद जिस मीटर की वारी आवे तो हर मीटर उत्ते पैसे दिते वजन, तो इसलिए तुसा खास जड़े इतने सरकर्दा ही उसका ख्याल रखना वे। और इंशाअल्लाह असी भी सा कोशिश कर सा कि जी कोई इतने चीज़ कहीं शिकायत ना मिले। बाकी अगला मरला इंशाअल्लाह असा भी पता वे कि इतने मजीद भी जिस तरह डोगडाज कुछ या गंडकस भी तकरीबन दारा ना या होर कली डिली ने इर्द गिर्द जितनियां आबादियां हुई, मैं ये ना आखना भाई सारे काम इतने असी मुकम्मल कर सा, लेकिन मैं ये जरूर ख्वाहिश है कि कम अज कम अगर 5 साल तो बाद मैं अपने हल्के च दोबारा आवी इलेक्शन वास्ते तो इतने कम अज कम बिजली तो महरूम कोई घर नहीं होना चाहिए। वो इंशाअल्लाह असा 6वें-7वें महीने दोबारा फंड मिल सन, साडी कोशिश है कि असी वो भी सारा फंड बिजली ते लवां ते जिहड़ी इर्द गिर्द जितनी आबादियां वन या जिहड़े ग्रां रह गए वन असी उन्हां च भी बिजली जिहड़ा उत्थे मुहैया होवे। बाकी जिथों तक सड़क है ज़ाहिर इसना भी असी कई दफा असा कोशिश भी की वे। एक बार जिसका हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर है ता भी असा लिख के दी है सड़क, लेकिन इत्तेफाक ना हालात है जे कि उस असी ना ऐसा कर सके। हुण भी मेरे इल्म में चाहिए कि मलिक इतबार खान साहब भी दी पई वे और असी मिलजुल के इंशाअल्लाह कोशिश कर सा। अज उन्हें भी इत्थे होना है, लेकिन पंजाब असैम्बली ने जिहड़ा चलना पाया सैशन उसकी वजह तो नहीं आ सके अज। साडी कोशिश हो सी कि सड़क ना मामला जल्द अज जल्द जड़ा ना वो इसकी तामीर शुरू होवे ताकि परेशानी खत्म हो। और बाकी भी इंशाअल्लाह चीज़ा जो बेहतर हो सके असी वो पंजाब चो फंड मलिक इतबार खान साहब ते वफाक चो असी घेन के अड़ी कोशिश हो सी कि इस इलाके जिहड़ी ज़्यादा तो ज़्यादा मसाइल हैं असी हल कर सकां। आखिर तुस सारे ने शुक्रिया अदा करने और यही तवक्को रखने कि तुसी 5 साल बाद ही जरूर। और मैं इतने भी गल तुसा दसे ना वंजी कि इतने ज़ाहिर काफ़ी जमाता कम कराइयां या जो आनियां वोटा मंगने वास्ते, लेकिन तुसी अज भी अगर पाकिस्तान विच जितने तरक्याती कम चाह के तकसो तो उस 90-95% नवाज शरीफ ने काम और जमाता सिर्फ नारे मारने तो इलावा उनका कोई और काम नहीं या फसाद फैलावने तो इलावा कोई और काम नहीं। अगर आज भी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की विच तुड़को सी पै कहिए मोटरवे वे होर कहिए जे काम हैं अड्डी भी कोशिश है कि इस 5 साले विच असी अपने इलाके विच वजीर आजम साहब आन के ते कोई इंडस्ट्रियल जोन ना सी इफ्तिताह कर सका जंड और पिंडगेव ने दरमियान, ताकि जिहड़ा बेरोजगारी का मेन मसला है नौजवानों की बेरोजगारी का जिहड़ा मेन मसला है वो हल हो सके इंशाअल्लाह। तो इन्ने अड्डा प्रोग्राम है इंशाअल्लाह और असा तुहाडी दुआइयां की भी जरूरत है और असी इंशाअल्लाह ताउन की भी जरूरत है, तो असी कोशिश कर सा कि ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल इंशाअल्लाह हल हो सकन। बड़ी मेहरबानी। सरदार मंजर अमीर खान जिंदाबाद, सरदार मंजर अमीर खान जिंदाबाद, सरदार नदीम अख्तर खान
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور